Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 4, BBA SEM 2, Subject Advanced Techniques of Business Mathematics, 19 BBA 203. It is your subject code. Remember, students, keep in mind 19 BBA 203. Unit number 1, Determinants. In this chapter, we are cover these 5 point definitions, order 2 by 2 and 3 by 3. Cramer's rules, there are the 2 Cramer's rules, 2 equations and 3 equations. Then properties of determinant and examples. In the previous lecture, we discussed about the method number 6, rules of determinants. Again, I repeat the rules of determinants because in this method number 6 is dependent on the rules of determinant. So 6 rules. Keep in mind, students, in your mind, and remember all the rules, and we are applying different rules in the question, and then after we are expand. Okay, so the rule number 1, if the elements of any 2 rows or 2 columns of a determinant are identical, the value of the determinant is 0. It means 2 row or 2 column are equal. Identical means equal. When the 2 row or 2 column are identical, then the final answer is 0. Now the rule number 2, if there is a common factor in each element of any row or any column of a determinant, it can be taken as the common factor of the determinant. It means કોઈપણ રો કે કોઈપણ કોલમમાંથી જો કાંઈ પણ વેલ્યુ કોમન લઈ શકાતી હોય તો કોમન બાર લઈ અને બાર મલ્ટીપ્લાય કરવાથી આન્સર વિલ બી સેમ. Rule number 3, if 2 rows or columns of a determinant are interchanged, the value of the determinant is changed only in sign. It means 2 row કે 2 column ને જો તમે interchange કરો તો આન્સરમાં માત્ર સાઇન જ ચેન્જ થશે. નેક્સ્ટ, if all the elements of any row or column are multiplied by a constant number and added to the corresponding element of any other row or column, the value of the determinant remains unchanged. એટલે કે કોઈ પણ એક રો કે કોલમને તમે કોન્સ્ટન્ટ નંબર સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો અને મલ્ટીપ્લાય કર્યા પછી બીજી રો કે કોલમમાં તમે એને એડ કરો તો આન્સર વિલ બી સેમ. ફિફ્થ, if each element of any row or column is the sum of the 2 terms, then the determinant can be shown as the sum of 2 determinants of the same order. એટલે કે જો બે અલગ અલગ ડિટર્મિનેન્ટને તમે છૂટા પાડી અને એનો આન્સર ફાઇન્ડ કરો તો એ આન્સર એડ કરવાથી જે ડિટર્મિનેન્ટનો આન્સર મળે એની સાથે જ મળે છે. 99% આપણે આ ડિટર્મિનેન્ટ રૂલ યુઝ કરતા હોતા નથી. લાસ્ટ, if the row and column of a determinant are interchanged, the value of the determinant remains the same. It means તમે રોનું કોલમ કરી નાખો, કોલમને રોમાં ઇન્ટરચેન્જ કરો, આન્સર વિલ બી સેમ. આન્સરમાં કોઈ પણ ચેન્જ થશે નહીં. Now the related the questions, we are calculate different rules. First question is evaluate 289 first row, 306 is the second row, 20, 80 and 90 is the third row. Now first of all we apply the rule number 1 because the rule number 1 is very important. So maximum we try use rule number 1. 2 row and 2 column are identical, so answer is 0. Here the third row is 20, 80 and 90. And the row number 1 is 2, 8 and 9. So just keep try. The third row we are common factor as a 10. When the common factor as a 10 you get it, the answer is 289 and is the first row will be same. Okay, so here we write taking ten
as a common from the third row as common factor we get. First of all, we write this sentence. Sentence must taking 10 as a common from the third row as a common factor we get. એટલે કે હવે થર્ડ રોમાંથી આપણે કોમન ફેક્ટર લઈ લઈએ તો આપણને શું આન્સર મળે છે એ લખવાનું થાય. તો નેક્સ્ટ આન્સર ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 એઝ અ કોમન ફેક્ટર. ફર્સ્ટ રો એઝ ઇટ ઇઝ, સેકન્ડ રો એઝ ઇટ ઇઝ, બટ ઇન ધ થર્ડ રો 2, 8 and 9 10 કોમન ફેક્ટર લઈ લઈ તો થર્ડ રો 2, 8, 9 આવશે. And here I think two rows are identical. First row and third row 2, 8, 9, 2, 8, 9. તો આપણે આન્સર લખશું. નેક્સ્ટ સ્ટેપ D is equal to 10 into 0 બ્રેકેટમાં 2 rows are identical. Two rows are identical. આવું સેન્ટેન્સ આપણે લખીએ એટલે એની જગ્યાએ આપણે 0 આન્સર મૂકી શકીએ. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 0 because 0 multiplied 10, final answer will be 0. If any students અને ઓપન કરી જોવે ફર્સ્ટ રોથી, તમને આવડે જ છે એ મેથડ નંબર 2. તમે 3x3 ઓર્ડર છે, ફર્સ્ટ રોથી ઓપન કરી જુઓ તો આન્સર ફાઇનલ આન્સર કેટલો આવશે? 0 જ આવશે. આપણે ઓપન કર્યા વગર આન્સર આપ્યો. ઇફ તમે એને ઓપન કરો તો પણ આન્સર સેમ આવવો જોઈએ, એટલે કે 0 જ આન્સર આવશે. તો અત્યારે એકાદો સમ ટ્રાય કરી જોજો અને ઓપન કરીને ચેક કરજો. તમને ઓપન કરતાં આવડે છે અને એની પ્રેક્ટિસ થઈ જાય તો આનો આન્સર કેટલો આવશે? 0. પણ એક્ઝામમાં આવા સમ પૂછાય તો રૂલ યુઝ કરી અને આન્સર આપવાના હોય છે, નહીં કે ઓપન કરીને. છેલ્લી બાકી જો રૂલ એપ્લાય કરતાં ન આવડે તો પછી ઓપન કરીને પણ આન્સર દઈ દેવાય, કોરું ન મુકાય પેપરમાં, પણ જસ્ટ ટ્રાય કરવાની કે રૂલ એપ્લાય કરતાં આવડે. નેક્સ્ટ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, જસ્ટ ટ્રાય ઇટ. Evaluate. The first row is 6, 3, 9, second row is 1, 0, 2, then 40, 50, 20. ચેક કરો જોઈએ. ટ્રાય કરો. 2 રો યા 2 કોલમ આઈડેન્ટિકલ થાય છે. ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન જો ટ્રાય કરી હોય તો તમે તો આપણે કોમન લઈ શકશું થર્ડ રોમાંથી 10 અને ફર્સ્ટ રોમાંથી 3 કોમન લઈ શકાશે. સો અહીંયા સેન્ટેન્સ લખશું, ટેકિંગ 3 from the first row and taking 10
from the third row as common factor, we get. સેન્ટેન્સ કમ્પલસરી લખવાનું છે. જસ્ટ ચેક ઇટ ધ સેન્ટેન્સ ટેકિંગ 3 ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ રો. તો ફર્સ્ટ રોમાંથી 3 કોમન દેખાય છે because the value is 6 3 9. All the values are in the table of 3 and the taking 10 from the third row. થર્ડ રોમાં તમને દેખાય છે 40 50 20. So easily we are common as a 10. સો વી ગેટ કોમન ફેક્ટર આપણે લઈએ તો આપણને આન્સર મળશે આ પ્રમાણે. સેન્ટેન્સ કમ્પલસરી લખવાનું છે. તો આપણને આવો આન્સર મળશે. ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ઇન્ટુ 10. બે વેલ્યુ કોમન લીધી. સો ફર્સ્ટ રોને 3થી ડિવાઈડ કરીને લખીએ તો 2 1 3. સેકન્ડ રો એઝ ઇટ ઇઝ બિકોઝ નો ચેન્જ. એન્ડ થર્ડ રોમાંથી આપણે કોમન લેશું 10. 10 કોમન લઈએ તો આન્સર આવશે 4 5 એન્ડ 2. હવે આપણે જોઈએ તો ક્યાંય પણ 2 રો કે 2 કોલમ આઇડેન્ટિકલ થતા નથી. કંઈ વાંધો નહીં, એવું જરૂરી નથી કે તમે કોમન લ્યો એટલે 2 રો અથવા 2 કોલમ આઇડેન્ટિકલ થઈ જ જાય. નોટ નેસેસરી. તો આપણો જે ક્વેશ્ચન છે એમાં આપણે ઓપન કરશું. 30 એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું ને ફર્સ્ટ રોથી આપણે ઓપન કરીએ છીએ, જે તમને આવડે છે બધાને. 2 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 0 minus 10, then minus 1, 2 1s are 2, 4 2s are 8, then plus 3, 5 1s are 5, minus 0. તો આપણે કોમન ફેક્ટરથી ફર્સ્ટ રોથી ઓપન કરીએ તો આપણને આવો આન્સર મળશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 30 into bracket 2 into bracket minus 10 minus 1 into bracket minus 6 plus 3 into bracket 5. Very next step 30 into bracket minus 20 plus 6 plus 15. Next step 30 into bracket 1. So final answer will be 30. પ્રીવિયસ ક્વેશ્ચનમાં 2 રો આઇડેન્ટિકલ થઈ જતી હતી, આન્સર 0 આવતો હતો. જો તમે આન્સર 2 આઇડેન્ટિકલ ન થાય તો પછી તમને ખ્યાલ છે કે ઓપન કરતાં આવડે જ છે બધાને, તો તમારે ડિટર્મિનેટને ઓપન કરી દેવાનું. ઇટ મીન્સ 1 કે 2 રૂલ એપ્લાય કરવાના થાય એટલું કોમન કાઢવાનું, પછી તમારે ડિટર્મિનેટ કરી નાખવાનું, ઓપન કરી દેવાના. સો યુ ગેટ ઇટ ધ આન્સર 30. Is it clear? Question number 2. Now the question number 3. Evaluate 2 5 7 is the first row, 6 15 21 it's the second row, 410 510 and 210 is the third row. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે થર્ડ રોમાંથી આપણને 10 તો કોમન દેખાય જ છે. એમાંથી તમને 10 કોમન દેખાય છે. અને 6 15 21 છે એમાં 3ના ટેબલમાં વેલ્યુ છે. 6 15 21 ઓલ ધ વેલ્યુઝ આર ઇન ધ ટેબલ ઓફ 3. સો આમાંથી 3 કોમન નીકળશે. સો વી રાઇટ ધ સ્ટેટમેન્ટ ટેકિંગ 3 as a common factor from the second row and
10 from the third row. So we get taking 3 as the common factor from the second row and 10 from the third row. So we get એમ કરીએ સેન્ટેન્સ કમ્પલસરી લખવાનું છે. તો તમને નેક્સ્ટ સ્ટેપ આન્સર મળશે 3 into 10 257 ફર્સ્ટ રો એઝ ઇટ ઇઝ. સેકન્ડ રોને ડિવાઈડ બાય 3 કરવાના, સો 257 and in the third row we common 10, so 41 51 and 21. આવું આન્સર આપને મળશે. હવે અહીંયા આપણે ધ્યાનથી જોઈએ તો ફર્સ્ટ રો અને સેકન્ડ રો આઈડેન્ટિકલ થઈ જાય છે. ફર્સ્ટ રો એન્ડ સેકન્ડ રો આર આઈડેન્ટિકલ. કોમન લેતા આપણે આઈડેન્ટિકલ થઈ ગયું. તો ઓલ ઓફ યુ નો આનો આન્સર કેટલો આવશે? તો કે આનો આન્સર 30 થશે, જ્યારે આનો આન્સર થશે 0. બ્રેકેટમાં લખવાનું 2 rows are identical. 2 rows are identical. આવું સેન્ટેન્સ તમારે કમ્પલસરી લખવું પડે. 2 rows are identical. 257 257. So you get it, the final answer is 0, because 30 into 0 final answer will be 0. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4. હવે અહીંથી થોડાક ટ્વિસ્ટેડ ક્વેશ્ચન આવ્યા. ઇવેલ્યુટ એક્સ પ્લસ વાય 1 and z. સેકન્ડ રો વાય પ્લસ ઝેડ 1 and x. થર્ડ રો ઝેડ પ્લસ એક્સ પ્લસ 1 ઝેડ પ્લસ એક્સ 1 and y. તો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય તો એમાં તમે પહેલાં એ જોઈ લો કે કંઈ કોમન નીકળે એવું છે ડાયરેક્ટલી. અધરવાઇઝ નતર એકાદ રોમાંથી એકાદ રો માઇનસ કરવાની, એટલે 0 થઈ જાય એટલું એક્સપાન્ડ ઓછું કરવું પડે. આપણે એ પણ ધ્યાનથી આપણે જોશું. તો અહીંયા આપણે એવું કરી શકીએ એમ છીએ કે અહીંયા ફર્સ્ટ રો કોલમની અંદર એક્સ વાય છે, ઝેડ ઘટે છે એ અહીંયા છે, વાય ઝેડ છે, એક્સ ઘટે છે એ અહીંયા છે, ઝેડ એક્સ છે, વાય ઘટે છે એ અહીંયા છે. આનો મતલબ એવો થાય કે એડ કરવાના થશે, એડિંગ ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ third column to be corresponding elements of first column. So we get સેન્ટેન્સ બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લ્યો, સમજી લ્યો, કારણ કે આ ટાઈપનું સેન્ટેન્સ તમારે લખવાનું થશે. એડિંગ ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ થર્ડ કોલમ. થર્ડ કોલમ છે એ શેમાં એડ કરશું આપણે? ફર્સ્ટ કોલમમાં. એડિંગ ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ થર્ડ કોલમ ટુ બી કોરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ફર્સ્ટ કોલમ. થર્ડ કોલમ છે એ ફર્સ્ટ કોલમમાં એડ કરવાનું છે. સો વી ગેટ, તો આપણે આન્સર શું મળશે? તો એડ કર્યા પછીનું જોઈએ સ્ટેપ. એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ 1 and z.
આમાં પણ એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ 1 એન્ડ એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ 1 એન્ડ વાય, એટલે કે ફર્સ્ટ કોલમની અંદર થર્ડ કોલમ એડ કરી દો એટલે ત્રણેય વેલ્યુ સેમ થઈ જશે. એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ. કારણ કે ફર્સ્ટ કોલમમાં જે એક વેલ્યુ ઘટે છે એ થર્ડ કોલમમાં આપેલી જ છે અને આ કોલમ આમાં એડ કરીએ છીએ એટલે જસ્ટ ખાલી ફર્સ્ટ કોલમમાં જ ચેન્જ થાય, થર્ડ કોલમ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આટલું થઈ જાય પછી તમને વિચાર આવવો જોઈએ કે ફર્સ્ટ કોલમમાંથી શું કોમન કાઢી શકાય. એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ તમે કોમન કાઢી શકો, કારણ કે આખું ફર્સ્ટ કોલમ ધ્યાનથી જુઓ તો એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ છે આપણી પાસે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે એવું લખશું, ટેકિંગ x plus y plus z as common factor from first column, so we get શેમાંથી તમારે કોલમ કોમન કાઢવાનું છે. ફર્સ્ટ કોલમમાંથી 1 બાય 1 મારી સાથે સ્ટેપ લખતા જજો એટલે ઇઝીલી આખો સમ સમજાઈ જશે. તો ફર્સ્ટ કોલમમાંથી જો આપણે કોમન કાઢીએ તો આવો આન્સર આપણે મળે. એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ એ કોમન લઈ લીધા તો બ્રેકેટમાં વધશે 1 1 1. સેકન્ડ કોલમ તો 1 1 1 જ છે. થર્ડ કોલમ આવશે ઝેડ એક્સ વાય. તમે કોમન કાઢી લ્યો તો એ પ્લેસ ઉપર રિમેનિંગ વેલ્યુ રહેશે 1. એઝ એ કોમન કાઢી લ્યો એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ તો આન્સર વધશે 1. થિંકિંગ બેઝ મેથડ છે, મેથડ નંબર 6. હવે આપણે આનો આન્સર આપણે ખબર છે. 2 કોલમ જો આઈડેન્ટિકલ થાય, જો અહીંયા ધ્યાનથી 2 કોલમ આઈડેન્ટિકલ થાય છે તો આન્સર શું આવશે? 0. ફર્સ્ટ રૂલ. આજે મેં બધા સમ રૂલ નંબર 1ના જ લીધા છે. તો આના પછીનું સ્ટેપ આવશે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ અને આનો આન્સર આવશે 0. બ્રેકેટમાં લખવાનું 2 columns are identical. Two columns are identical. So final answer is 0 because 0 multiply x plus y plus z, final answer will be 0. અને તમે ઓપન કરીને સમ કરો તો પણ આન્સર કેટલો આવે? 0 જ આવશે. પણ આને ઓપન કરવાના હોતા નથી બિકોઝ મેથડ નંબર 6 એપ્લાય કરવાની, રૂલ એપ્લાય કરવાના, રૂલ એપ્લાય કરીને આન્સર સુધી પહોંચવાનું હોય છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Today's last question, question number 5. હજી આપણે એક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5. In the first row, x plus 1, 2 and 3. In the second row, 1, x plus 2, 3. In the third row, 1, 2, x plus 3. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ સમની અંદર આપણે સેકન્ડ રો અને થર્ડ કોલમ, સેકન્ડ કોલમ અને થર્ડ કોલમ બંને ફર્સ્ટ કોલમની અંદર એડ કરીએ તો અહીંયા 1 + 2 + 3 ત્રણેયમાં સેમ જ છે. 1 + 2 + 3 તો x + 6 મળી જશે. તો સેન્ટેન્સ આવું આવશે, હું બોલું છું, તમે લખી લ્યો. એડિંગ ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ કોલમ, second and third columns to the corresponding
to the corresponding elements of first column we get એમ કરી તમારા આન્સર આવો લખવાનો થશે x plus 6 x plus 6 x plus 6 then 2 x plus 2 and 2 3 x plus 3 તો આવું આપણને આન્સરમાં મળશે. હવે આપણે x પ્લસ 6 ફર્સ્ટ કોલમમાંથી શું કરશું, કોમન ફેક્ટરમાં લઈ લેશું. તો સેન્ટેન્સ એક લખવાનું, x plus 6 as a common factor from the first column we get તો આપણને આન્સર આવો મળશે d is equal to x plus 6 here 1 1 1 2 x plus 2 and 2 3 and x plus 3 as it is. તો એના પછીનું સ્ટેપ તમારું આવું થશે, x plus 6 તમને કોમન ફેક્ટર તરીકે મળશે. નેક્સ્ટ x પ્લસ 6 કોમન નીકળ્યા પછી કાંઈ આઈડેન્ટિકલ નથી થતું, તો આપણે એવું કરશું, 2 રો માઇનસ કરી નાખીએ જેથી કરીને અહીંયા આપણે એક્સપાન્ડ કરવામાં સરળતા રહીએ. બરાબર. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ કોનામાંથી કઈ રો માઇનસ કરશું, તો સેન્ટેન્સ બોલું છું, નાવ subtracting the elements of first row from the corresponding elements of second and third row. From the subtracting corresponding elements of second and third row, એટલે કે સેકન્ડ રો અને થર્ડ રોમાંથી ફર્સ્ટ રો માઇનસ કરશું. એને આમ પણ લખી શકાય, R2 માઇનસ R1 એટલે R2માં ચેન્જ થાય, R3 માઇનસ R1 એટલે R3માં ચેન્જ થાય. સબટ્રેક્ટિંગ શેમાંથી કરો છો, R2માંથી R1 બાદ કરો છો, R3માંથી R1 માઇનસ કરો છો, એટલે R1માં કોઈ ચેન્જ ન થાય, ચેન્જ થાય એ R2 અને R3માં થાય. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આન્સર આપણો આવો આવશે, x પ્લસ 6 તો એઝ એ કોમન છે જ. સબટ્રેક્ટિંગ ધ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ફર્સ્ટ રો ફ્રોમ ધ કોરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધ સેકન્ડ રો. સોરી, સેન્ટેન્સ મેં ખોટું લખ્યું, R1 માઇનસ R2 કરીએ છીએ અને R2 માઇનસ R3 કરીએ છીએ. ડન રાઈટ છે, મેં લખ્યું એ બરાબર છે. R1 માઇનસ R2, R2 માઇનસ R3. ઓકે, તો તમારો આન્સર આવો આવશે, x પ્લસ 6 કોમન છે, R1માંથી R2 માઇનસ કરવાનું છે, d is equal to x plus 6 x plus 1 as it is, 2 as it is, 3 એમ. R2 માઇનસ R1 આપણે એ રીતે લખ્યું તો અહીંયા થશે x પ્લસ 1 R2 એટલે આ વેલ્યુ છે, એમાંથી આપણે આ માઇનસ કરવાનું, તો 1 માઇનસ x માઇનસ 1 એટલે અહીંયા આન્સર આવશે માઇનસ x. x પ્લસ 2 માઇનસ 2, x પ્લસ 2 માઇનસ 2 એટલે આન્સર આવશે x. 3 માઇનસ 3 એટલે આન્સર આવશે 0. નેક્સ્ટ, હવે R3માંથી પણ આપણે R1 માઇનસ કરીએ છીએ, સો 1 માઇનસ અહીંયા એટલે માઇનસ x આવશે, 2 માઇનસ 2 એટલે અહીંયા 0 આવશે અને અહીંયા આવશે x. આવો આન્સર તમને મળશે.
તમે એમાં ગમે તે કરી શકો. મેં લખેલું છે R2 - R1 R3 - R1. તમે એવું પણ કરી શકો કે R2 - R1 અને R3 - R2 એવું પણ તમે કરી શકો છો. બરાબર, કોઈ પણ વેલ્યુ કરી શકાય છે. અને કર્યા પછી જે વસ્તુ વધે એનાથી તમારે એક્સપાન્ડ કરવાનું. તો આમાં એક્સપાન્ડ કરવા માટે આપણે કોઈ પણથી તમે એક્સપાન્ડ કરી શકો છો. ધારો કે ફર્સ્ટ કોલમથી કરી શકો, સેકન્ડ કોલમથી કરી શકો, થર્ડ કોલમથી પણ કરી શકો, ફર્સ્ટ રોથી કરી શકો. જનરલી આપણે ફર્સ્ટ રોથી કરીએ છીએ, તો ફર્સ્ટ રોથી તમે એને એક્સપાન્ડ કરશો ને એટલે તમને ફાઇનલી આન્સર મળશે x². આટલાનો આન્સર x² મળશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, એક્સપાન્ડ તમે કરી લેજો, તમને આન્સર મળશે x². એટલે ફાઇનલ આન્સર આવો થયો x² બ્રેકેટમાં x + 6. 0 નહીં આવે કારણ કે આઈડેન્ટિકલ નથી થતું. ઓકે, તો આજે જે 5 સમ કરાવ્યા એના બેઝ ઉપર મેં તમને આગળ 1 to 5 મેથડના સમ એ હોમવર્કમાં આપેલા જ છે. આજે મેથડ નંબર 6ના સમ હોમવર્કમાં આપું છું. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 14 to 19. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 14 to 19 આ તમારે હોમવર્કમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. અને એક્સરસાઇઝમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 35 to 40. એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન નંબર 35 to 40 આટલું તમારા હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.